اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید سائنس کے انسان پر بے پناہ احسانات ہیں، اور سائنسدانوں نے اپنی جہد مسلسل سے آنے والی نسلوں کی زندگی کو اس قدر آسانیاں دیں کہ آج نہ صرف فاصلے سمٹ کر رہ گئے بلکہ باہمی رابطوں کے لیے ہم ایک دوسرے سے اس قدر قریب آ چکے ہیں کہ زمانہ حال کے دو آدمی دنیا کے دو الگ کناروں پر ہونے کے باوجود ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت اب اس وسیع و عریض دنیا کو ایک گلوبل ولیج کا نام دیا جا چکا ہے، جبکہ آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی زندگی پر سائنس کے احسانات کو شمار کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک تاریک پہلو ایسا بھی ہے جس نے انسانی زندگی کو بے پناہ خطرات سے دوچار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمہ وقت یہ خدشہ موجود ہے کہ حضرت انسان کہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی اس زمینی جنت کو جہنم میں تبدیل کرنے کا گنہگار نہ ہو جائے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے ایک ایسے ہی سائنسی پروجیکٹ کو اپنا موضوع سخن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی مدد سے 21ویں صدی کا انسان نظام فطرت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے موسموں کو اپنی مرضی کا تابع بنانے کی نہ صرف کوششوں میں مصروف ہے بلکہ بلا شبہ وہ کسی حد تک اپنی اس انسان دشمن اور بھیانک کوشش میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ لیکن موت کی اس وادی سے واقفیت حاصل کرنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی بلا کسی اضافی کوشش کے آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں پر اپنا اقتدار مسلط کرنے کے لیے نت نئی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت اپنے دامن میں کئی خون رنگ ابواب سمیٹے ہوئے ہیں، اور آج اگر ہم چاہیں بھی تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ اب تک جنگوں کی وجہ سے کتنے لاتعداد افراد موت کی وادی کے مکین ہو چکے ہیں۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید مستقبل قریب میں انسان کو اسلحے کی مدد سے باہم برسرے پیکار ہونے کی ضرورت نہ رہے، چونکہ اب وہ موسموں پر اس قدر کنٹرول حاصل کر چکا ہے کہ وہ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے دشمن کو موت کی دلدل میں دھکیل سکے، جس کی تازہ ترین مثال ہمیں جاپان میں 2011 کے سمندری طوفان سونامی کی صورت میں ملتی ہے، جس کے بارے میں اگرچہ بظاہر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سمندری آفت تھی جس نے جاپان کو نہ صرف بھاری جانی و مالی نقصان سے دوچار کیا بلکہ یہ سونامی جاپانی معیشت کے لیے بھی ایک بہت بڑے نقصان کا سبب بنا۔ ناظرین گرامی، اگر ہمارا حافظہ اتنا زیادہ کمزور نہیں تو ہماری اکثریت کو یاد ہونا چاہیے کہ 11 مارچ 2011 کو جاپان کی سرزمین اس وقت موت کی ایک وادی کا منظر پیش کر رہی تھی جب وہاں سمندری طوفان نے تباہی پھیلائی، جس کی وجہ سے لاکھوں زندہ افراد پانی کی بے رحم موجوں کا رزق بن گئے۔ لیکن بظاہر اس آسمانی آفت کے پیچھے دراصل کیا عوامل کار فرما تھے، اس کو ایک معروف ٹی وی چینل نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ یہ وہ وقت تھا جب جاپان اپنی کرنسی کو امریکی ڈالر سے جدا کرنے کے بارے میں پلان مرتب کر رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جاپانی صدر کی کوشش تھی کہ وہ دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اپنا ہم نوا بنا کر اپنے اس مشن کی تکمیل کر سکے، جس کے لیے انہوں نے چائنا کا دورہ بھی کیا اور اس کی قیادت کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ لیکن جب امریکی حکومت نے جاپانی صدر کی اس فکر کو محسوس کیا تو انہوں نے اس کو ایک خفیہ پیغام بھیجتے ہوئے یہ دھمکی دی کہ وہ اس پر خشکی اور سمندر کی طرف سے ایسی یلغار کریں گے کہ کوئی ان پر شک بھی نہیں کر سکے گا اور جاپان کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ محترم ناظرین، ظاہر ہے کہ موسم اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی کی خواہش پر یہ سب کچھ ہو سکے۔ لیکن جلد ہی یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ حضرت انسان جس کو اس کے مالک نے اس کائنات کی تسخیر کی دعوت دے رکھی ہے، نے یہ مشکل مرحلہ بھی عبور کر لیا ہے، اور اب وہ اس جدید ٹیکنالوجی جس کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے کی مدد سے ایسا کرنے پر بھی قادر ہو چکا ہے۔
इस टेक्नोलॉजी, जिसका मरकज अमेरिकी रियासत अलास्का है, से 200 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, जहां कभी अमेरिकी एयरफोर्स का अड्डा हुआ करता था, पर दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बुनियाद रख दी गई। लेकिन इसके मकासद में उस रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम नशर करना नहीं, बल्कि इसके जरिए मौसमों पर कंट्रोल हासिल करना था, जिसकी तकमील के लिए अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च एजेंसी ने अपनी खिदमात और वसाइल पेश किए। इस मकसद के लिए 180 बड़े बड़े टावर लगाए गए, जिनकी बुलंदी 72 फुट है। इन टावर्स को इस तरह बहम जोड़ दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़े एंटीना का काम देते हैं और फिजा में मौजूद टनों के हिसाब से एनर्जी को VFM लहरों के जरिए कंट्रोल करते हैं। जबकि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हार्प की मदद से 36 मिलियन वाट्स हाई फ्रीक्वेंसी को खला में भेजा जाता है और इस एनर्जी को 72,000 रेडियो स्टेशन की ताकत के बराबर तस्लीम किया जाता है और फिर इसके बाद इस एनर्जी को खला में एक खास मकाम पर भेजा जाता है। जबकि वाकफान हाल का कहना है कि हार्प का असल मकसद मौसमों को कंट्रोल करना है, जिसकी मदद से अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क के मौसम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने पर कादिर हो चुका है। अगरचे इस फिक्र से इख्तिलाफ करने वाले तबकात भी कई एक हैं, जिनका दावा है कि यह सब कुछ मुबालगा आराई पर मुश्तमिल है और ऐसा करना शायद कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। अलबत्ता इसकी मदद से मौसमों में किसी हद तक हलचल पैदा की जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, तारीखी हवालों के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का ख्याल सबसे पहले एक अमेरिकी साइंसदान निकोलस टेस्ला के शैतानी दिमाग में पैदा हुआ, जो कि करीब करीब 1 सदी कबल इस पर काम शुरू कर चुका था और उसने इसका नाम हार्प रखते हुए यह दावा किया था कि इसकी मदद से दुनिया के मौसमों पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। उसका कहना था कि यह एक ऐसा नजरिया है जिसकी तकमील के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के अमेरिकी ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है। गोया इस टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए अमेरिका में 100 साल पहले ही काम शुरू हो चुका था और फिर हमने 2013 में बाखबर हलकों और मीडिया में यह शोर सुना कि अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को अपनी हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, बल्कि यह गूंज भी अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है कि पूरी इस्लामी दुनिया इस टेक्नोलॉजी की जद में आ चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि इसकी वजह से खुद अमेरिका भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। सो निकोलस टेस्ला का पेश करदा नजरिया, जो कि 1915 में सामने आया था और फिर इसके बाद पेंटागन ने इसको अमली शक्ल देने के लिए अपने इल्मी और माली वसाइल इस्तेमाल किए, के बारे में कहा जाता है कि अगर बयान करदा बातों को सच तस्लीम कर लिया जाए तो ये इस कदर खौफनाक हो सकती है कि एटम बम इसके सामने महज एक पटाखे की सूरत इख्तियार कर जाए। इसके जरिए दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त मौसमों को शिद्दत देकर वहां के हालात को न सिर्फ इंसानी बर्दाश्त से बाहर किया जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से जलजले और समुद्री तूफान भी लाए जा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को हर आफत से महफूज रखे। लेकिन एक रूसी साइंसदान की तहकीक के मुताबिक उसने दावा किया है कि इस टेक्नोलॉजी को 2012 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इस्तेमाल किया गया, जहां पर दरियाओं का मुंह जोर पानी कराची के समंदर की तरफ रवा दवा हो गया। और उस रूसी साइंसदान के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि इसकी मदद से पूरे पाकिस्तान को खाक में बदहन डबोया जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, अगरचे ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दानिशवरों के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से जो सैलाब आ रहे हैं, उसके पीछे भी यही नामुराद टेक्नोलॉजी है। और इसके लिए ये दलील दी जाती है कि इस आबी तबाही के बाद अमेरिका ने अपने 1000 माहिरीन को इमदादी कामों के बहाने पाकिस्तान भेजा, लेकिन बाद में विकीलीक्स ने यह इंकिशाफ करके हैरान कर दिया कि यह दरअसल इमदादी टीम नहीं थी, बल्कि वो अपने मिशन की कामयाबी को देखने की गरज से यहाँ आए थे कि वो इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं। और उन्हीं जासूसों में बदनाम जमाना रेमन डेविस भी शामिल था, जिसने लाहौर में चंद पाकिस्तानियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, लेकिन बाद अज़ां अमरीकी असर रसूख उसे यहाँ से निकाल कर ले गया। नाज़रीन मोहतरम, हार्प अमरीकी महकमे दिफा का सबसे मुतनाज़ प्रोग्राम है, जिसकी वजह से होने वाले मुतवक्को नुकसानात को कई एक प्लेटफार्म पर जेरे बहस लाया जा चुका है। बल्कि अप्रैल 1997 में खुद अमरीकी वजीर दिफा विलियम कोहन ने भी अवामी सतह पर इस बात का इकरार किया था कि इसकी मदद से मौसमियाती जाहरियत भी मुमकिन है, यानी हार्प से जल्जले भी शुरू किए जा सकते हैं,
جبکہ اسی کی مدد سے سمندری طوفان لانا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو اس دشمن ٹیکنالوجی سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔